अज के जिहड़े प्रोग्राम की रूपरेखा है वो एक टेलीफिल्म पहला दिखाई जाऊगी, उस तो बाद जिहड़ी अज की किताब की धुन चुकाई होनी है। जिहड़े भी मुख मेहमान आओगे साडे उन्होंने स्काउट करके लैके आओगे कैप्टन बलविंदर सिंह जी जय सिंह वाला ਅਤੇ सूबेदार मेजर गुरदेव सिंह जी जय सिंह वाला। उन्होंने बेनती है कि वो गेट से अपनी ड्यूटी देंगे, जदों भी चीफ गेस्ट आते हैं उन्होंने स्काउट करके अंदर लैके आओगे। और लेडीज जोड़े गेस्ट आ साडे उन्होंने स्काउट करने वास्ते ड्यूटी लाई जाती है मैडम प्रतिभा पाटिल जी की, ते उन्हां दे नाल श्रीमती शरणजीत कौर बराड़ वो होणगे। मैं चादर कटदी नी उत्ते तोते पावा तोते पावा तोते पावा तोते पावा। मैं चादर कटदी नी उत्ते तोते पावा। तन हुसन जवानी नी मावा ठंडियां छावा। तन हुसन जवानी नी मावा ठंडियां छावा। फिकरा विच डुबिया नी मेरा बाबल भोला। फिकरा विच डुबिया नी मेरा बाबल भोला। ओदी चिट्टी पगड़ी नूं मैं कदे दाग ना लावां। ओदी चिट्टी पगड़ी नूं मैं कदे दाग ना लावां। मैं चादर कटदी नी उत्ते पावा वेला पावा वेला पावा वेला पावा वेला। मैं चादर कटदी नी उत्ते पावा वेला। साडे पिंड दे स्टेशन ते ना रुकदियां रेला। साडे पिंड दे स्टेशन ते ना रुकदियां रेला। मेरा करमी बाबल नी देसां दा राजा। मेरा करमी बाबल नी देसां दा राजा। मैं आख के बापू नूं रेला रुकवावां। मैं इतना सस्ता नहीं बिकागा कि सच का भार टिक पवे। मैं प्यार का सूहा फुल धर्म की थां दगदा हथियार भी नहीं रखांगा। मैं प्यार का सूहा फुल धर्म की थां दगदा हथियार भी नहीं रखांगा। मेरा सिर कट जाएगा पर झुकेगा नहीं। मेरा सिर कट जाएगा पर झुकेगा नहीं, क्योंकि अजे पौना ते तूफाना नूं राहदारी लैण दी लोड़ नहीं। क्योंकि अजे पौना ते तूफाना नूं राहदारी लैण दी लोड़ नहीं। याद रखो बहुत लंबा इतिहास है साडा। याद रखो बहुत लंबा इतिहास है साडा। असीं अचानक भी तां नहीं पहुंचे। तरदियां तो तलवारां तक, तरदियां तो तलवारां तक, तरदियां तो तलवारां तक। धन्यवाद। मैं एक व्यंग अज ही लिखा है, किताब मैं तेरे को लिया 45 किताबां सी, एक भी नहीं मैं चक सकिया। तो व्यंग मैं सुनाऊंगा जो अज ही लिखा मैं। काम विकास के यारों ठप होए। काम विकास के यारों ठप होए धर्मशाला च उल्लू बोलते। काम विकास के यारों ठप होए धर्मशाला च उल्लू बोलते ने। बाथरूम विच गंद पिया यारो, बाथरूम विच गंद पिया यारो, दर ओहदा ना कदे खोलते ने। ये रियलिटी है कि साडे पंजाब दे विच अव्वल दा टॉयलेट है नहीं, वाशरूम जे बड़े आ तो वह बंद है। इत्थे बस स्टैंड से देख लो, बाथरूम च गंद पिया देखो, दर ओहदा ना कदे खोलते ने। कमीशन रिश्वत देखो चलती है, कमीशन रिश्वत देखो चलती है। पैसा इंज ही पै रोलते हैं, पैसा इंज ही पै रोलते हैं। चटानी सिस्टम असा सुधार दिता, चटानी सिस्टम असा सुधार दिता। गल गल च कड़ी घोलते हैं, गल गल च कड़ी घोलते हैं। काम विकास के यारों ठप होए धर्मशाला उल्लू बोलते। एक व्यंग जो इजाजत हो तो यहो जिहा छोटा जिहा सुना दिया जी सैकटरी साहब, पूछना पैंदा मुद्दा। भाई
ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸੇਜ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੇਰੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ। 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਗ ਲਗਾਏ, 70 ਕਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੇ ਛੀਹਾਂ ਸਿਉਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਪੁੱਤ ਪਲੇਠੀ ਹਮੀਰ ਸਿਉਂ ਗੱਡ ਮੋੜੀ ਚੰਦ ਕਲਾਂ ਵਸਾਇਆ, ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ 2 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਕਹਾਇਆ। ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਦ ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਠੋਬਾ ਸਿਉਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਟੀਆਂ ਠੋਬਾ ਆਣ ਪਰੋਇਆ। ਭਰਾਵੀਂ ਵੰਡ ਚੋਂ ਮਲੂਕ ਸਿਉਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤਾ ਨਹਿਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਮੌਜੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸੀ ਸਰਮਾਇਆ। ਪੁੱਤ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਮਗਰ ਸਿਉਂ ਦਾ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਠੰਡਰ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈ ਆ ਉਹ ਖੰਡਰ। ਕਰਨਲ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਕਰੀ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ, ਬਣ ਧਨਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ, ਖੋਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ। ਮਾਂਵਾਰਾ ਸਰਵਣ ਸਿਉਂ ਬਣਿਆ ਮੁੱਢਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਨਾਜਰ ਸਿਉਂ ਨੇ ਲੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉਂ ਫਰਜ਼ਾਂਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸਲੋਤਰਖਾਨਾ ਲਿਆਇਆ, ਤਾਸ਼ੂ ਬੇਟੀ ਬਣੀ ਅਫੀਸਰ, ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ, ਸਰ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਨਾਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਬੋਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਜਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਸੱਜਣਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਨ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਤੱਕਣ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਨੇੜੇ, ਲੱਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਰਿਆ ਵਾਂਗੂ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਖੌਰੇ ਅੰਬਰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕਿਹੜੇ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜੇ। ਬੰਨੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਡੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੇੜੇ, ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਭੁਲਾ ਸਾਹਿਬ ਛੇੜੇ, ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਭੁਲਾ ਸਾਹਿਬ ਛੇੜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ
ਸਰਦਾਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੀਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰੋਂ ਝੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਉਦੋਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗੀਤ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਭਰੀ ਕਟੋਰੀ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਭਰੀ ਕਟੋਰੀ ਜਿਹਾ, ਚਾਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮੇਖ ਜਿਹਾ, ਮਿਰਜੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਜਿਹਾ, ਸੁਨੱਖੀ ਕੋਈ ਮਟਿਆਰ ਜਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਤਰਾ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਦੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਤੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਸਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਤਰਸਦੇ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਉਠੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕਰੇੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀਰੀਆ, ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀਰੀਆ, ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਜੇ ਹੇਠ ਪੰਜੀਰੀਆ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੂਦ ਜੋ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ओके जी कंटिन्यू। हाँ जी तालियां जी। ठीक है जी। तो बहुत बहुत मुबारक जी समूची हाउस में समूची बराबर फैमिली में
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਚੋਟੀਆਂ ਠੋਬਾ, ਚੰਦ ਨਵਾਂ, ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ हाय सामने देखना है सर, इधर सारे सत श्री अकाल। सरदार गुरजीत सिंह सरपंच, बुजुर्ग, वीर भैना ते माता, सब तो पहला तो मैं माफी मांगना चाहता है कि तुहानू असीं वेट कराया, इंतजार कराया। मेरी गड्डी ने बस करती सी जलंधर को, असीं बड़ा घूम के आ रहे हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, धर्मशाला, पठानकोट, तो पता नहीं जलंधर आके उन्होंने थोड़ा जहा साल किया है। तो मैं माफी मांगता है कि प्रोग्राम मेरी वजह तो, साड़ी वजह तो घंटा लेट शुरू हो रहा है। जो सरदार गुरजीत सिंह ने किताब लिखी है, मैंने पता है कि हरेक परिवार कुछ ना कुछ छोटा मोटा पिंड के इतिहास, अपने इतिहास के बारे सारे जान लेंगे। जब मैं अपने फादर पिताजी को कहना कि वो लिख के दो, उन्होंने पूरा लिख के दिता, फिर उन्होंने पढ़िया कि नहीं ये तो थोड़ी गड़बड़ होगी, फिर उन्होंने लिखा जिवें मैं ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ जब मैं बच्चा सी। उन्होंने पूरी ट्री बना के दी जो मैं सरदार गुरजीत सिंह नाल शेयर की है। कहने का मकसद कि सारे अपने इतिहास का प्यार है, सारे अपने इतिहास को जानने वास्ते इत्सुक है। लेकिन जो इन्होंने किया है सिर्फ ये 4-5 पिंडा का नहीं, लेकिन पूरी बरादरी का जो असी वख-वख किताबां च पढ़ते हैं, किवें जैसलमेर तो आए, किवें हिसार च आए, किवें सिद्धू बरार शुरू होए,
ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪढ़ ਸਕता है, रीप्रिंट हो सकती है। पैदा कीतियां साढ़े परिवार जो भी मैं ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। डॉक्टर सरवन सिंह ने प्रण लिखा कि वो बाकी फैमिली को पढ़ाएंगे और लाहौर से जाके उन्होंने अपनी पैथोलॉजिस्ट की लेबोरेटरी खोली। उन्हें लाल वाला घर किराए पर दिता जिथे बेनतहा बच्चे मेरे फादर भूआ जी जिन्होंने के बारे किया गया जो प्रिंसिपल से सारे ने उत्थे इकट्ठा करके पढ़ाया। हुण बाकी बच्चे मैनू भी जब सुनते हो कि पढ़ना की प्रॉब्लम है, इतने तो स्कूल है, स्कूल ही जाना है, वापस आ जाना है। पर जो देखो उस टाइम में जो किया है उन्हें फैमिली पे की असर होया है। साडा परिवार इस वेले असी सिर्फ 5 रह गए ने इस देश कुल असी इतने हैं। एक मेरा सब तो छोटा भरा है और एक मेरी भैन है जोधपुर। बाकी सारे बहुत चंगी पोजीशन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। मेरा जो विचला भरा है उन्हें भी धर्मपत्नी इतने है अज आए हुए लुधियाने तो। डॉक्टर सरवन सिंह जो मुंडा सीगा, एक मुंडा जो उन्होंने है डॉक्टर गुरशरण। सब तो पहला तो मैं मास्टर गुरजीत सिंह बराड़ को मुबारक देना क्योंकि बाद गल्लां भुल जाइए मुबारक देना। बहुत औखा काम है जिस तरह की किताब इन्होंने लिखी है, खोज करके बड़े लग जाते हैं। और दूसरी विलक्षण गल यह है भी विशा वो मैथ हिसाब पढ़ाते हैं, गणित, पर काम बहुत वड्डा किया है लिटरेचर वाला ते इतिहास वाला। इतिहास लिखना बहुत औखा है और जिन्होंने शख्सियतों तो असं जानकारी प्राप्त करते हैं उन्होंने कोई प्रमाण सबूत नहीं होंगे। सुनिया सुनाइया गल्लां मिथां साडे कोल तक पहुँचदियां, वो मिथां नूं लैके ही गल अगे तोरनी हुंदी है। और बहुत वड्डी गल है भी मेरा अपना पिंड चंदना है, चोटियां गुआढ़ है, जैसिंग वाला गुआढ़ है, गजन वाला, आलम वाला, सारे इधरले। और मैनूं यह लगता है जिवें जिहड़ियां गल्लां मैं इहदे चंदनावां बारे पढ़ियां मैनूं खुद पता नहीं सी। सच्ची गल है कि किस तरह 300 साल पुराना पिंड है, कितनी उसकी आबादी है, किन्ने मर्द उहदे च गिणती है, कितनी औरतां दी गिणती है, बहुत वड्डी गल है। बवाणियां कहानियां पुत सपुत करेन इन्हां ने अपनी मिट्टी का, अपने पिंड के लोगों का, अपने पुरखियां का कर्ज अदा किया वो करना चाहिए। और मैं बैठा देख रहा सी, मैनू साढ़े अज चीफ गेस्ट पूछ रहे थे भी वो भटना साहब इतने आए ने। और मैनू सचमुच एक गल याद आई, स्कूल के बच्चों को पूछा गया भी रणबीर कपूर। सारा सत श्री अकाल जी। सानू असी तुहानू बिठाई रखिया, देर हो गई, वही असी माफी मांगते। इन्नी लंबी हिस्टरी है, मैं थोड़े जे लफ्ज़ां विच किस तरह बयान करूं। मैं उहदियां गलियां उस जयसिंह वाले दियां जदों असीं जांदे सी छोटे हुंदे तां सारियां नानियां बाहर खड़ियां हुंदियां, मामियां मासियां आ गई दोतबान। मैं अज बड़ा मिस करदी हां। अज वो समाज आ गया जिथे तू ते मैं हो गई। साडी माँ ने जिन्हों धन कौर कहते हैं वो सानू कदे नहीं सी दसिया, चाहे वो मेरे नाना जी दे दूसरे भरा दी फैमिली सी, हालां सी इकट्ठे रहंदे सी, सिर्फ ये कहा जाता सी ये तेरी छोटी भैन है, तेरा बड़ा भरा।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੱਚਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਤੇ ਨੜੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਨੜੀ ਮਾਰ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਭਗਵਾਨ ਕੌਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸ਼ਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੜ ਖਾਈ ਪੂਣੀ ਕਰਤੀ ਆਪ ਨਾ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੀ। ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਨੂੰਹ ਨਾ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਨੂੰਹ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਸਮਿਰਤਾ ਜੋਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਸਮਿਰਤਾ। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। बैठी साध संगत जी, आप सब जी का बहुत बहुत नमस्कार। और गुरजीत सिंह जी, आज थोड़ी आवाज़ मेरी खराब है, पर क्योंकि उन्होंने इन्ने प्यार नाल सद्दा दिता है, इन्ना सत्कार दिता है, तो उन्होंने शुक्रिया करना साडा फर्ज है। और उन्होंने जो बीड़ा उठाया है ये वाकई काबिल तारीफ है। आप एक गल महसूस मैं की है कि पंजाब दे विच जिहड़े सभ्याचार की एक रीत सी उहदे विच किते ना किते थोड़ी कमी आई है। कोई मैगजीन, कोई रसाला इन्ना अजकल पॉपुलर नहीं हुंदा। गिने चुने साडे लेखक असीं जानते हैं, बाकी कोई ऐसी रीत ही नहीं बनी कि असीं अपने बच्चों को कहिए कि तुसीं लिखो, तुसीं पढ़ो, तुसी किते पार्टिसिपेट करो। जे तुसी टीवी ते देखो तो नचना टपना गाना बजाना माड़ा नहीं है, लेकिन नचना टपना गाना बजाना उससे दी दुनिया बने रहना असी अगे नहीं पहुंच सकते। अज इत्थे जिक्र होया काफी साहब का, जिन्होंने इन्ने आविष्कार किए और जिन्होंने हुण ऑनर मिलिया। ऐसे बड़े होर बच्चे पैदा हो सकते हैं, बच्चे काबिल हो सकते हैं जे असी थोड़ा जिहा बीड़ा उठाइए, जिवें सरदार गुरजीत सिंह जी ने उठाया तो ये हिम्मत की है कि एक इतिहास का एक छोटा जिहा योगदान दें जो बहुत वड्डा साहब होएगा। आप जी को बहुत बहुत बधाई होवे ते बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत खुशी वाली गल है, मान वाली गल है। ज़्यादा कुछ ना कहता हाँ, जो मेरी ड्यूटी लाई है 2-4 लाइनां मैं गजल दियां कहन जा रहा। अज गुरजीत सिंह ने अपनी चुप तोड़ी ते सानू सारों ने एक दूजे दे रूबरू किया। गजल दियां लाइनां सरजीत पात्र जी हुणां दी एक मशहूर गजल, कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें। कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तां शमादान की कहणगे। कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तां शमादान की कहणगे। गीत की मौत इस रात जे हो गई, मेरा जीना मेरे यार किंज सहणगे। गीत की मौत इस रात जे हो गई, मेरा जीना मेरे यार किंज सहणगे। जो विदेशां च रुलदे ने रोजी लई, जदों परतणगे अपने देशों कदी। जो विदेशां च रुलदे ने रोजी लई, जद परतणगे अपने देशों कदी।
ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੇਕਣਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਦੀ ਅਗਨ, ਕੁਝ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਜਾ ਬਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੇਕਣਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਦੀ ਅਗਨ, ਕੁਝ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਜਾ ਬਹਿਣਗੇ। ਗੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਰਾਤ ਜੇ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਿੰਜ ਸਹਿਣਗੇ। ਧੀ ਭੈਣ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰ ਪੀਰ ਸੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਲਾਂ। ਸੋਚ ਰਹਾ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਮੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਮੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਉਸ ਕਾਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਗੈਸਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ ਚੜਿਆ। ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਬਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਪਲੀਜ਼ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਲਵੀਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਭੂਆ ਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੈਣ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਦਬਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਣਦੇ ਘੱਟ, ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੈਣ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਨਾ ਚੋਇਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਂ ਮਥੇ ਸ਼ਾਇਦ
ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਸਮਰਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਸਮਰਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।